بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام عزیز ساتھیوں، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کے اس جو ٹاپک ہے میں جو آپ کے سامنے جس پر بات کرنے جا رہی ہوں، یہ ٹاپک جو ہے وہ کافی حد تک دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی ہے۔ دلچسپ اس طرح سے کہ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں کہ یقیناً آپ اس پہ انجوائے بھی کرو گے اور آپ اس پہ غور و فکر بھی کرو گے، فکر انگیز اس لحاظ سے کہ اس پہ غور و فکر کرنے پر اب آپ مجبور ہو جاؤ گے۔ میرا یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ خواتین کے لیے بھی ہے، اور زیادہ تر میں چاہتی ہوں کہ اس پہ مرد حضرات جو ہیں وہ غور کریں، کہ جو آج میں باتیں کہنے جا رہی ہوں ان پہ غور کرنے کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ تر مردوں کو ہے بنسبت عورتوں کے۔ میں نے کافی ماہ پہلے ایک کوٹیشن تیار کی تھی، اور اس کوٹیشن کو میں نے خوبصورت سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنے فیس بک کے پیج پر اپلوڈ کیا، اور اس پہ پھر مجھے بہت سے لائکس بھی ملے، بہت سے کمنٹس بھی ملے۔ وہ کوٹیشن کچھ اس طرح سے تھی کہ جس میں میں نے لکھا کہ وہ مرد حضرات جو عورت کو عقل کل سمجھتے ہیں وہ بھی دنیا میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور وہ مرد حضرات جو عورت کو ناقص العقل سمجھتے ہیں وہ بھی دنیا میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ میری اس کوٹیشن کے بعد بہت سے کمنٹس مجھے ملے، جس میں ایک پروفیسر صاحبہ جو میری اچھی دوست بھی ہیں، ان کا ایک کمنٹ مجھے ملا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مطلب تو یہ ہوا افشاں کہ دونوں صورتوں میں مرد ہی نقصان میں ہے، یعنی اگر عورت ناقص العقل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناقص العقل ہے تب بھی مرد نقصان میں ہے، اور اگر وہ اسے عقل کل سمجھتے ہیں تب بھی مرد نقصان میں ہے، تو نقصان میں تو دونوں طرح مرد ہی ہوا اور عورت تو پھر دونوں طرح فائدے میں ہو گئی۔ تو میں نے ان کے اس کمنٹ کو بہت زیادہ انجوائے کیا، اور اس کے بعد آج میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہی کوٹیشن جو میں نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کی تھی، کیوں نہ میں اسی پر آج بات کروں۔ ہم سب یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو طرح کی مخلوق پیدا کی، جو اشرف المخلوقات ہے یعنی انسان ہے، اس کی دو قسمیں بنا دی، ایک مرد بنا دیا، ایک اللہ تعالیٰ نے عورت بنا دی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری دنیا میں مرد ہی پیدا کر سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا میں صرف عورتیں ہی پیدا کر سکتا تھا، اور وہ کسی بھی طرح سے وہ اپنے نظام کو چلا سکتا تھا، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مرد کی تخلیق کی، انسان ایک اشرف المخلوقات انسان مرد کی حیثیت سے اس کو تخلیق کیا، تو پھر اس کے ساتھی کے لیے کسی دوسرے مرد کو نہیں بلکہ ایک عورت کی تخلیق کی، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ساتھ کا باعث بنے، کیونکہ دونوں انسان ہیں، ان کی فیلنگز، ان کے ایموشنز ایک جیسے ہیں، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی کیئر کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کو انجوائے کریں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب دنیا میں بھیج دیا، زمین پر بھیج دیا، تو پھر ان کو نسل انسانی کے بڑھاوے کا ایک وجہ بھی بنا دی، یعنی ان کو وہ ایک دنیا میں انسانوں کو بڑھانے کا سبب بھی بن گئے، وہ دونوں جو خاتون اور وہ جو حضرت تھے، میں یقیناً ذکر کر رہی ہوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پیدا کر دیں، اور ان تمام مردوں اور عورتوں کے آپس میں مختلف قسم کے رشتے بنا دیے، یعنی ماں بیٹے کا رشتہ ہو گیا، بہن بھائی کا رشتہ ہو گیا، میاں بیوی کا رشتہ ہو گیا، باپ بیٹے کا رشتہ ہو گیا، باپ بیٹی کا رشتہ ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ کہ دادا پوتی ہے، نانا نواسی ہے، اس طرح کے مختلف قسم کے رشتے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو مختلف قسم کے رشتوں میں بانٹ دیا، اور اس میں سب سے مین رشتہ جو ہے وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، کیونکہ میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی بنیاد پر تمام رشتے جو ہیں وجود میں آتے ہیں، تمام انسان کیونکہ دنیا میں آتے ہیں تو مختلف قسم کے رشتے بھی وجود میں آتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ سب سے مین رشتہ بن گیا۔ اب اگر ہم اس رشتے پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان کا، تو وہ 4 چیزوں پر بیس کرتی ہے انسان کی تخلیق، یعنی اس میں 4 قسم کے سٹرکچرز پائے جاتے ہیں: بایولوجیکل سٹرکچر، سائیکولوجیکل سٹرکچر،
इमोशनल स्ट्रक्चर, फिज़िकल स्ट्रक्चर, ये 4 स्ट्रक्चर जो हैं वो एक इंसान में पाए जाते हैं। अब अगर हम इन चारों स्ट्रक्चर्स को मुशाहिदा करें, गौर करें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि इन चारों लिहाज से, चारों स्ट्रक्चर्स के लिहाज से, अगर इसमें हम ख़वातीन और मर्दों को दोनों को का तज़किया करें, तो हमें मालूम होगा कि फ़िज़िकली मर्द स्ट्रॉन्ग है और ख़ातून जो है फ़िज़िकली कमज़ोर है। इमोशनली मर्द स्ट्रॉन्ग है और इमोशनली औरत जो है वो कमज़ोर है। अगर हम बायोलॉजिकली स्टडी करते हैं तो बायोलॉजिकली औरत स्ट्रॉन्ग है और मर्द जो है वो बायोलॉजिकली कमज़ोर है। साइकोलॉजिकली या सेक्सुअली अगर हम तज़किया करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि मर्द जो है वो इस लिहाज से कमज़ोर है और औरत इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। यानी अल्लाह ताला ने फिर बड़ी खूबसूरत डिवीज़न की है। यानी अल्लाह ताला ने दो लिहाज से मर्द को स्ट्रॉन्ग कर दिया, दो लिहाज से औरत को स्ट्रॉन्ग कर दिया, दो लिहाज से मर्द को कमज़ोर कर दिया, दो लिहाज से औरत को कमज़ोर कर दिया। वजह इसकी क्या है कि उन दोनों ने मिलकर जब ज़िंदगी गुजारनी है तो जो औरत के कमज़ोर पहलू हैं उसमें मर्द जो है वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर उसका साथ देगा, और जो औरत के मर्द के वीक पहलू हैं उसमें एक औरत जो है वो उसका साथ देकर उसको स्ट्रेंथ देगी, ताकत देगी। लिहाजा इस तरह से वो दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो गुजारती हैं। अब अगर हम देखते हैं, फिज़िकली देखते हैं, तो आप देखिए कि जितने भी हमारे ऐसे काम होते हैं जो भारी भरकम वज़न वाले काम होते हैं, मर्द उन कामों को उनको तरजीह दी जाती है, वो काम वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर कोई वज़नी चीज़ उठानी है तो मर्द उठा लेगा, औरत को उठाने में दिक्कत होगी तो 3 औरतों को लगना पड़ेगा उस चीज़ को उठाने में, मर्द जो है वो अकेले उठा लेगा, क्योंकि फ़िज़िकली अल्लाह ताला ने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, उसको स्ट्रेंथ दी है। इसी तरह अगर हम इमोशनली देखते हैं तो इमोशनली अल्लाह ताला ने मर्द को स्ट्रॉन्ग बनाया है औरत की निस्बत। यानी मर्द जो है वो अपने जज्बात पर काबू रख सकता है, लेकिन औरत जो है वो जज्बात पर इतनी आसानी से काबू नहीं पा सकती। यानी फ़ौरन से उसको किसी बात पे रोना आ सकता है, एकदम से वो गुस्से में भी आ सकती है, एकदम से वो जज्बाती हो जाएगी, एकदम से वो खुशी भी उसको महसूस होने लगेगी। लेकिन मर्द जो है वो अपने इमोशंस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल रखता है। यानी वो एकदम से, आप कभी बहुत कम ही मर्दों को रोते हुए देखेंगे कि वो रोते नहीं हैं किसी दुख पे, बड़ा कंट्रोल कर लेते हैं ख़ुद को, वो एकदम से इमोशनल नहीं हो जाते किसी भी बात पे, वो एकदम से अपने खुशी का और एकदम से अपने मोहब्बतों का एकदम से इजहार भी नहीं करते। जबकि ख़वातीन जो हैं उनमें ये जो इमोशंस होते हैं, अपने जज्बात का इजहार जो है वो बड़े आसानी से कर देती है, और यानी इस लिहाज से वो वीक होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकती अपने आप को, जबकि मर्द में इस चीज़ में कंट्रोल होता है। इसी तरह से बायोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो मर्द जो है बायोलॉजिकली, फिज़िकली वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बायोलॉजिकली वो काफ़ी कमज़ोर है। इसकी निस्बत औरत जो है वो बायोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने बनाई है। आप देखते हैं कि एक औरत को अल्लाह ताला ने ज़िम्मा दे दिया एक इंसान की तख्लीक का, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ रखी कि वो एक औरत जो है वो एक इंसान को तख्लीक कर लेती है, जबकि ये स्ट्रेंथ मर्द में अल्लाह ताला ने नहीं रखी। इसके अलावा भी अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जितनी भी ख़वातीन जो हैं जिनका कोई मिसकैरेज हो जाता है या एबॉर्शन हो जाता है, या जिनके बेबीज़ जो हैं वो बिल्कुल पैदाइश के बाद जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर मेल बेबीज़ होते हैं, जबकि फ़ीमेल बेबी जो होती है वो बहुत कम ही इस तरह के सिलसिलों में उसकी डेथ होती है। इसका मतलब ये कि बायोलॉजिकली वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो ख़ुद को बचा लेती है इस किस्म के हालात में, जबकि मेल बेबी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसका फिर इस किस्म की सिचुएशंस में उसकी ज़्यादातर इनकी डेथ्स जो है वो मेल बेबीज़ की होती है। अब अगर हम देखते हैं सेक्सुअली अगर हम देखते हैं तो उस लिहाज से भी औरत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखते हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं, कई दफ़ा ऐसे हमारे माशरे में हालात होते हैं कि हमारी ख़वातीन बिल्कुल यंग एज में बेवा हो जाती हैं और उनके साथ 1, 2, 3 बच्चे होते हैं, और या उनको किसी हालात की वजह से सेपरेशन हो जाती है शौहर के साथ, या तलाक हो जाती है, और वो उन्हीं बच्चों को लेकर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं, और वो फिर दूसरा निकाह करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो जाएँ,
बहुत मजबूर हो जाएँ तो वो निकाह कर लेती हैं। लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं 95% ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी को गुज़ार लें, चाहे वो यंग एज में ही हों, फिर भी वो दोबारा निकाह करने की ख़्वाहिश नहीं रखती। जबकि आप मर्द हज़रात को देखते हैं कि उनको जब इस किस्म की सिचुएशन में गुज़रते हैं कि अगर उनके साथ उनकी बीवी नहीं रहती, उसकी डेथ हो जाती है या कोई तलाक हो जाती है, कोई किसी किस्म का सेपरेशन का सिलसिला होता है, तो मर्द हज़रात जो हैं वो फ़ौरन दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में अकेला नहीं रह सकते। और फिर कई दफ़ा इस तरह से भी आपने देखा होगा कि कई मर्द हज़रात ऐसे होते हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की भी होती हैं, और इस्लाम ने इसलिए मर्दों को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त भी दी है, लेकिन उस सूरत में कि वो अगर हकूक़ पूरे कर सकें। तो इजाज़त इसलिए दी है कि अल्लाह ताला जानता है कि मर्द जो है वो 4 शादियाँ एट अ टाइम निभा सकता है, वो उसमें ये ताकत अल्लाह ताला ने रखी है। जबकि इसके बरक्स ख़ातून जो है उसको एक वक़्त में सिर्फ़ एक निकाह की इजाज़त है। हाँ, अगर इसका शौहर की डेथ हो जाती है या उसको कोई तलाक हो जाती है, तो उस सूरत में वो उसको दूसरे निकाह की इजाज़त है, अगर वो करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन एक निकाह के होते हुए दूसरा निकाह नहीं कर सकती। और इसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी हाथ से अपने ख़ुद तख्लीक किया है अपने इस बंदे को, जो कि फ़ीमेल के नाम से या ख़ातून के नाम से इस दुनिया में आई। तो अल्लाह ताला जानता है कि ये तख्लीक जो है वो मेरी इस तरह की है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ रह सकती है। लिहाजा 2 लिहाज से मर्द जो है स्ट्रॉन्ग हो गया और 2 लिहाज से औरत स्ट्रॉन्ग होगी। 2 लिहाज से अगर मर्द कमज़ोर है तो 2 लिहाज से औरत भी कमज़ोर है, तो दोनों एक तरह से बराबर ही हो गए। अब जब हम इमोशंस की बात करते हैं, इमोशनली हम कहते हैं कि मर्द जो है वो स्ट्रॉन्ग है और औरत जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है। तो यहाँ से सारे प्रॉब्लम्स भी शुरू होते हैं और जहाँ से तमाम प्रॉब्लम्स के हल भी शुरू होते हैं। आप देखते हैं कि एक इंसान जो इमोशनल होता है, जज्बाती होता है, वो अक्ल के लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आप ये हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप किसी भी अपने इर्द गिर्द के बहुत से लोगों को देखें, चाहे वो ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, अगर वो कोई भी रिएक्ट फ़ौरन इमोशनली करते हैं तो यकीनन वो अक्ल जो है वो उनकी बहुत पीछे रह जाती है, और वो फिर जो भी काम करेंगे वो ऐसा काम हो जाएगा कि जिसमें उनको कोई किसी किस्म का फ़ायदा मिलने की उम्मीद नहीं होगी। इसके बरक्स अगर कोई काम इंतहाई शदीद किस्म के हालात में भी अगर आप अपनी अकल और दानिश को साथ लेकर चलते हैं और अक्लमंदी का काम करते हैं, अक्लमंदी का से रिएक्ट करते हैं, तो आपको उस काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। मैंने जैसे आपको कहा कि इमोशनली ख़वातीन जो हैं वो मर्दों की निस्बत कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब ये कि जब एक औरत इमोशनली अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले लेती है तो यकीनन उसमें बहुत से नकाइस भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें परेशानियां भी क्रिएट हो सकती हैं। और अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल रख के, जज्बात को कंट्रोल रख के एक बिल्कुल सही डिसीजन ले, तो यकीनन वो उसको बहुत से फ़ायदे भी मिलेंगे और वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकती है। मैंने जो अपना एक कोटेशन जिसका ज़िक्र मैंने शुरू में किया कि अगर कोई मर्द ख़ातून को अक्ल कुल समझता है तो वो भी नुकसान में रहता है, अगर नाक़िसुल अक़ल समझता है तो वो भी नुकसान में रहता है। तो ये बात लिखने की वजह ये थी कि मैंने अपने इर्द गिर्द अपने माशरे में बहुत से ऐसे मर्दों को देखा कि औरत को, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ ऐसे रिश्ते की जिसको हम मियाँ बीवी का रिश्ता कहते हैं, वहाँ पर क्योंकि उसी की बुनियाद पर सारे रिश्ते बनते हैं, तो मैं उनको बेस बनाकर अपनी बात कर रही हूँ। तो कई दफ़ा मैंने ऐसे मर्दों को देखा कि जो ख़वातीन पर अपनी जो बीवी है उस पर अंधा एतबार करते हैं, यानी बिल्कुल उसने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है, बस इससे टस से मस नहीं होना, वो अपनी बात जो कहती है वो मनवा के रहती है और उसका शौहर जो है वो उसकी बात को मानता है हर सूरत में। वजह इसकी क्या होती है कि औरत के पास आंसुओं का एक हथियार होता है, वो अपने आंसू बहाती है, जिसकी बिना पर मर्द जो है वो बहुत जल्दी मुतासर हो जाता है और बीवी के आंसुओं से वो बहुत ज़्यादा
इंस्पायर होता है, बहुत ज़्यादा मुतासर होता है बनिस्बत इसके कि अगर कोई और ख़ातून मिसाल के तौर पर उसकी माँ है या उसकी बहनें हैं या उसकी बेटियां हैं। बेटी के आंसुओं की मैं बात नहीं करूँगी इस वक्त कि माँ बाप और बेटी के फीलिंग्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट इनका रिलेशन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। लेकिन बीवी के आंसू देखकर शौहर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मुतासर हो जाता है और उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह से भी इसके आंसू पहुँचने के लिए जो ये कहती है वो उसकी मैं बात को मान लूँ। उसके बाद ये कि दूसरे नंबर पर कुछ बीवियों की अदाएँ इस तरह की होती हैं कि जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो मुतासर हो जाता है और वो फिर उस औरत की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता है। और उसके बाद ये कि वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो सेक्सुअली भी बड़ा कमज़ोर होता है, लिहाजा उसको ख़ातून के साथ के लिए बहुत से जतन करने पड़ते हैं उसको खुश रखने के लिए। और उस ख़ातून को खुश रखने के लिए वो कई दफ़ा फिर उसकी ऐसी बातों को भी मान लेता है कि जो कि बिल्कुल टोटली जज्बात पर बेस करती हैं, जिनमें कोई दानिश की बात नहीं होती, जिसमें कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं कि जिसमें उस वक़्त तो शायद उनको फ़ायदा मिल जाए लेकिन बाद में बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से मैंने कहा अपनी उस कोटेशन में कि वो मर्द जो औरत को अक्ल कुल समझते हैं कि यानी ये जो बात कर रही है ये अक्ल पर बेस कर रही है, ये बिल्कुल सही बात कर रही है, लिहाजा इसकी बात को माना जाए, तो वो मर्द हमेशा नुकसान में रहते हैं। वजह उसकी क्या है कि ज़ाहिर है आज आप वक्ती तौर पर एक ख़ातून है, उसका दिल चाह रहा है कि वो उसके इर्द गिर्द की मुख्तलिफ ख़वातीन बड़े खूबसूरत अंदाज में रह रही हैं, उनके पास दौलत की भरमार है, उनके घर में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, उनके लिबास बड़े शानदार हैं, उनका रहन सहन बड़ा अच्छा है, तो मेरा ऐसा क्यों नहीं। वो शौहर के सामने रोएगी, कुछ इतराएगी, कुछ अदाएँ दिखाएगी और उसको कहेगी नाज नखरों के साथ कि मेरे पास भी वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है वो शौहर वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता जो कि दूसरे बंदे कर सकते हैं, उसकी इतनी आमदन नहीं है, तो वो फिर औरत को खुश करने के लिए यकीनन कोई नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करेगा कि वो ख़ातून की ख्वाहिश को पूरा कर सके। लिहाजा वो नाजायज़ ज़राए जब इस्तेमाल करेगा तो खुद ब खुद वो अपने आप को तबाही की तरफ लेकर जाएगा, यानी उसकी दुनिया भी ख़राब और उसकी आखिरत भी ख़राब। इस सिर्फ एक जज्बाती ख़ातून के को खुश करने के लिए वो अपनी तमाम जो है वो अकल जो है पसपोश डालकर और उसको गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। और इसी तरह से उसको खुश करने के लिए बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि अपने जो शौहर हैं उनको अपना बनाने के लिए वो ये भी डिमांड कर लेती हैं कि आप सब बहुत से रिश्तों को भी छोड़ दो। वो ये कहती है कि आप सिर्फ मेरे बन के रहो, मेरी फैमिली के बन के रहो, बस बाकियों को सब छोड़ दो। और मर्द फिर उसको खुश करने के लिए बहुत से रिश्तों को छोड़ भी देता है, तर्क भी कर देता है और सिर्फ उसी का बन के रह जाता है। और यकीनन फिर ये चीज़ भी उसको नुकसान देती है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनों के बगैर नहीं रह सकता। ये चीज़ भी उसको परेशान करती है और इससे ना सिर्फ उसकी दुनिया बल्कि उसकी आखिरत भी ख़राब होती है, जब अपने बेहतरीन रिश्तों को तर्क करके सिर्फ एक खातून की खातर, उसको खुश करने की खातर सिर्फ उसी के साथ अटैच होकर रह जाता है। तो ये चीज़ भी यकीनन उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को ख़राब करती है। तो यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हुआ कि जब उसने अक्ल कुल समझा उसको, उस खातून को, तो यकीनन वो नुकसान में रहा। इसके बरक्स कुछ ऐसे मर्द हजरात भी होते हैं जो औरत को नाक़िसुल अक़ल समझते हैं। यानी कई ऐसी ख़वातीन हमारे माशरे में मौजूद हैं, भरमार है ऐसी ख़वातीन की कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो इमोशनली बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा दानिशमंद होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़हम व फ़रासत से ज़िंदगी गुजारने वाली होती हैं। उन ख़वातीन को जब उनके मर्द हज़रात जो हैं वो नाक़िसुल अक़ल कहकर उसको बिल्कुल कोने में बिठा देंगे कि आप जो हैं किसी किस्म का कोई डिसीजन ना लो, आपकी कोई बात हमने नहीं माननी, आप जो कुछ कह रहे हो सही गलत कह रहे हो, औरत तो बस ऐसी होती है, औरत की तो अक़ल जो है वो उसके घुटनों में होती है, इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप इस किस्म की बात करो। जब वो ऐसी ख़वातीन को साइड पर बिठा देते हैं तो यकीनन वो लोग भी नुकसान में रहते हैं। और ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने कई ऐसे मर्द हज़रात को देखा है कि जिन्होंने अक्लमंद खातून की बात मानने से इनकार किया और उनको फॉलो करने की बजाय अपनी मनमानी की, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। तो अब
میں اس معاملے میں بی بی خدیجہ کی مثال دوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اور بہت ہی محبوب بیوی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ آ کر شیئر کی وہ بات، اور ان کی بیوی نے انہیں حوصلہ دیا بہت زیادہ کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ بہت بہترین انسان ہیں، آپ اس بوجھ کو لے کر پریشان نہ ہوں، آپ بہت بہترین طریقے سے اپنی یہ ذمہ داری کو نبھائیں گے، یعنی جو آپ کو پیغمبری کی ذمہ داری ملی ہے۔ تو وہ بھی ایک بیوی تھی جن سے حضور پاک نے جا کر اپنی بات شیئر کی، اور انہوں نے ان کو اس بات پہ حوصلہ دیا اور ان کو انکریج کیا اس بات کے لیے کہ آپ یہ ذمہ داری خوبصورت طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو بڑی اسٹرانگ ہیں، جو بڑی ایموشنلی اسٹرانگ ہیں، جو بڑی فہم و فراست رکھتی ہیں، لہٰذا ان کی بات پر عمل کرنے سے انسان کو فائدہ ہی مل سکتا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بہت بڑی ایک نیگیٹیوٹی میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنی بھی عقل سے پیدل خواتین ہیں ان کی بات مرد حضرات بہت غور و فکر سے سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور جتنی فہم و فراست رکھنے والی خواتین ہیں ان کو مرد حضرات ایک سائڈ پہ کر کے اپنی منمانی کرتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنزل کی صورت میں جا رہا ہے، تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے جیسے اپنی کوٹیشن میں کہا، اور میری پروفیسر صاحبہ جو ہماری فرینڈ ہے انہوں نے کہا کہ دونوں صورتوں میں تو مرد ہی نقصان میں ہے، عورت تو فائدے میں ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں صورتوں میں مرد نقصان میں جاتا ہے۔ وہ عقل کل سمجھنے والی عورت، بے وقوف عورت کو کی بات مان کر بھی نقصان کی طرف جا رہا ہے، وہ فہم و فراست رکھنے والی جو ایک عقل مند خاتون ہے اس کو ناقص عقل کہہ کے اس صورت میں بھی وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ دونوں صورت میں مرد کا نقصان ہے، اور صرف مرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا آہستہ آہستہ اس چیز سے نقصان ہوتا ہے، اور وہ خاتون خود نقصان کا شکار ہوتی ہے۔ یعنی ایسی خاتون جو کہ فہم و فراست رکھنے والی ہو لیکن جب اس کی بات نہ مانی جائے تو یقیناً وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس چیز سے، اور وہ اپنے امور خانہ داری کو اتنے بہترین انداز میں نہیں چلا سکتی، اپنے بچوں کی پرورش کو اتنے بہترین انداز میں نہیں کر سکتی جتنا کہ وہ مرد کا اعتماد لینے کی بات کر سکتی ہے۔ اسی طرح وہ بے وقوف اور کم عقل خاتون جس کو وہ عقل کل سمجھ کر وہ شخص، وہ اس کا شوہر بہت زیادہ اس کی بات مانتا ہے، تو وہ بھی جب مرد اس کا نقصان کا شکار ہوتا ہے تو یقیناً اس عورت کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی ایسے صورتحال میں کبھی خوش نہیں رہتی، اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کی پرورش اور نہ ہی اپنے گھر کے امور کو صحیح طور پر سر انجام دے سکتی ہے۔ تو اس طرح سے جب ہمارا ایک گھرانہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ایک کے ساتھ دوسرا گھرانے جب ڈسٹرب ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارا پورا معاشرہ جو ہے ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری تمام جو لوگ ہیں ان سے درخواست ہے، میری خواتین سے بھی درخواست ہے اور مردوں سے بھی درخواست ہے، مرد حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ایموشن پر قابو رکھ کے ذرا اسٹرانگ ذہن کے ساتھ ذرا سوچئے اور دیکھیے اور جج کیجئے کہ آپ کا زندگی کا ساتھی کیسا ہے۔ اگر تو وہ بہت زیادہ عقل مند اور فہم و فراست رکھنے والی خاتون ہے تو یقیناً اس کو ساتھ لے کر چلیے، اس کے مشوروں پر عمل کریے، اپنی رائے اس کے ساتھ رائے کا اظہار کیجئے اور مل کا ڈیسیجن لیجئے۔ اور اگر آپ اس کو جج کریں کہ وہ عورت اتنی زیادہ عقل مند نہیں، عقل کے لحاظ سے وہ تھوڑی سی کم ہے، پست ہے، تو آپ اس کے پیچھے چلنے سے گریز کریں، آپ اس کو ساتھ لے کر ضرور چلیے، اس سے مشورے بھی کریے، اس سے اس کے ڈیسیجن بھی پوچھئے، لیکن دیکھیے کہ جہاں پر وہ غلط ڈیسیجن لے رہی ہے تو آپ فوراً اس کی تردید کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے پیچھے اندھا دھند چلیں اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزاریے، مل جل کر گزاریے، آپ باہم صلاح و مشورے کے ساتھ گزاریے، ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیے، لیکن اتنا ذہن میں رہے، آپ کو خود پتہ ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں ایموشنلی کیسی ہوں، میں عقل کے لحاظ سے کیسی ہوں، میں ڈیسیجن لے سکتی ہوں، میں ڈیسیجن نہیں لے سکتی، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے۔ میں جب اپنے بارے میں جانتی ہوں تو یقیناً مجھے دوسرے بندے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ کس طرح کا ہے۔ میں اگر صحیح ڈیسیجن نہیں لے سکتی تو مجھے دوسرے پر انحصار کرنا چاہیے کہ وہ بندہ صحیح ڈیسیجن لے سکتا ہے، لہٰذا میں اس کے ڈیسیجن پر چلوں۔ اگر میں کوئی وقت پہ ایک پرامپٹ ڈیسیجن نہیں لینے کے قابل کہ ایک دم سے میں ڈیسیجن لوں، تو مجھے یقیناً دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ زیادہ مجھ سے عقل مند ہے، وہ زیادہ بہتر طور پر ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل
شامل ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مرد کی بات کریں کہ وہی اس طرح کے ڈیسیجن لے سکتا ہے، اس میں خواتین بھی شامل ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو جج کرنا پڑے گا آپ کے اپنی زندگی کے ساتھی کے بارے میں کہ وہ کس طرح کا ہے، آپ کو اس کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کس حد تک اس کی بات ماننی ہے اور کس حد تک ان کی بات نہیں ماننی. اسی چیز میں آپ کو فائدہ رہے گا اور آپ زندگی کو بہترین انداز سے گزار سکتے ہو. امید ہے میری باتیں آپ کو آج کی پسند آئی ہوں گی. اپنے کمنٹس مجھے دیجیے گا، مجھے بتائیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیں. میری یقیناً یہ باتیں جو ہیں ان لوگوں تک بھی پہنچی ہوں گی جو ابھی رشتہ ازدواج میں ابھی نہیں پڑے. میرے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میرے کلیگس بھی ہیں. تو جب ان شاء اللہ تعالیٰ وہ زندگی میں ایسے اسٹیج سے گزریں گے کہ جب وہ شادی ہوگی، ان کو زندگی کے ساتھی ملیں گے، تو ان چیزوں پر غور کیجیے گا. بہت آپ کو یہ باتیں جو ہیں وہ بہت کام آئیں گی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.